ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ੀਟ ਰੋਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਡਾਇਲੌਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4-4 ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਜੋ ਲਾइन है वो कौन बोल रही है? राज। ठीक है, राज शुरू कर रहे हैं, कुड यू हैल्प मी प्लीज़, कि तुसी मेरी मदद करोगे, कृपा करके मेरी मदद करोगे। ठीक है। शॉपकीपर सर्टनली, वो कहता की कहता है पक्का, श्योर, पक्का करूँगा। राज की कह रहा है थैंक्स, धन्यवाद। शॉपकीपर की होंदा है? दुकानदार, है ना। तो इट मीनस जिहड़ा राज है वो दुकान ते गया होया और दुकानदार दे नाल ओहदी गल हो रही है। शॉपकीपर की कह रहा, वट कैन आई गैट यू, मैं तुहाडे लई की कर सकदा हाँ जां तुहानू की दे सकदा हाँ। राज की कह रहा अगों? राज कह रहा जी अ ब्लैक शू पॉलिश, उसनू की चाहिदा है? उसनू चाहिदी है काले रंग दी शूज़ पॉलिश। ठीक है। उस तो बाद देखो रानी किहदी एंट्री हो रही है? रानी। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ वेयर आर द पेन्स, वो की कह रही है कि प्लीज़ मैनू ये दसो कि पेन कित्थे हैं। शॉपकीपर, दे आर इन द सैकेंड रो, लैट मी हैल्प यू। शॉपकीपर हुण किस नाल गल करन लग गया? रानी दे नाल। वो कहंदा है कि वो जिहड़े पेन वो पुछ रही है वो पेन सैकेंड लाइन विच पए ने, लाओ मैं तुहाडी सहायता कर दिन्ना। रानी, हाउ मच डू द पेन कॉस्ट, वो रानी है जिहड़ी वो पुछ रही है कि जो पेन ने उन्हां दी कीमत की है। तो शॉपकीपर की आंसर दे रहा है? शॉपकीपर कह रहा है द प्राइस इज़ रिटन ऑन दैम, जिहड़ा कॉस्ट है प्राइस है वो उन्हां उत्ते लिखी हुई है। दे कॉस्ट ₹10 ईच, हर एक कॉस्ट दा हर एक जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है जी? 10 रुपये। ठीक है। रानी थैंक्स। उस तो बाद देखो ये असी पढ़ लिया है, मैं नाल दी नाल तुहानू सेंटेंस वाइज हर एक सेंटेंस की पंजाबी भी दस दी है तां जो उसनू तुहानू समझ आ गई होवे उसकी। और हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राज बाइज ब्लैक शू पॉलिश फ्रॉम द शॉपकीपर, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट हिज शूज़ मेंडेड, सो ही विल गो टू अ डैश। हुण वो पुछ रहे ने फर्स्ट क्वेश्चन कि राज ने ब्लैक शू पॉलिश तो शॉपकीपर तो लै ली है, खरीद ली है ना, तो पर हुण उसनू जेकर अपने शूज़ ने जिहड़े वो ठीक करवाने होण, मैंडेड हुंदा की हुंदा जी? मैंडेड दा मतलब हुंदा मैंड करवाना हुंदा है भी आपां शूज़ वगैरह टुट गए ने जां उन्हां दे विच कोई प्रॉब्लम आ रही है उसनू ठीक करवाना है, तो किस दे कोल जाएगा? हुण तुसीं कहोगे भी इस बारे तो कोई गल नहीं हुई हैगी डायलॉग दे विच। ठीक है। पर ये अंडरस्टैंडिंग के उत्ते बेस्ड है क्वेश्चन कि सानू किन्नी क नॉलेज है। ठीक है। मान लो हुण देखो ब्लैक स्मिथ की हुंदा है? ब्लैक स्मिथ हुंदा जो लोहे का काम करता है, लोहार। कि वो लोहार कोले जाएगा? दसो, नहीं, लोहार कोले तो नहीं आपां शूज़ ठीक करवाने जाते। सैकेंड देखो ग्रीन ग्रोसर, सब्जियां वगैरह बेचण वाले जिहड़े हुंदे ने, कि असीं उन्हां कोलों शूज़ ठीक करवाने जावांगे? नहीं। थर्ड है कॉबलर, कॉबलर हुंदा मोची। ठीक है। मोची कौन हुंदा? जिहड़ा शूज़ वगैरह का काम करता है ठीक करन दा। तां अंडरस्टूड हो गया हुण अपने आप नूं कि जिहड़ा थर्ड ऑप्शन है वो सही है कि वो अपने शूज़ जिहड़ा राज ठीक करवान जाएगा तो वो किहदे कोल जाएगा? कॉबलर कोल। डी पार्ट जिहड़ा सी वो सानूं दित्ता होया नन ऑफ दीज, इन्हां विचों कोई भी नहीं।
ਮੰਨ ਲਓ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਐਂਡ ਰਾਜ ਗੋ ਟੂ ਅ ਸ਼ॉप, they also ask for the price of black shoe polish and pens from the shopkeeper, they want to dash। ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੂ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਲ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਏ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਬਾਏ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣਾ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੀ ਪਾਰਟ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਡੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥਰਡ, ਇਫ ਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਆਫ ਬਲੈਕ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਦੈਨ ਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਆਫ ਬਾਏ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼। ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਜੇ ਬਲੈਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਚਿੱਟਾ ਏ ਤਾਂ ਬਾਏ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣਾ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਚੀਪ, ਸੈਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬੋਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਪ, ਚੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣਾ, ਬੋਰੋ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਬੀ, ਸੈਲ, ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਏ ਸਮ ਬੁੱਕਸ, ਰਾਣੀ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਏ ਅ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੋ। ਰਾਣੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਏ ਅ ਬਲੈਕ ਸ਼ੂ ਪੋਲਿਸ਼, ਕਿ ਰਾਣੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੂ ਪੋਲਿਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਨੋ। ਰਾਣੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਏ ਪੈਨਸ, ਕਿ ਰਾਣੀ ਪੈਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡੀ, ਰਾਣੀ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਨ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਫਿਫਥ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੈਸ਼, ਡੈਸ਼ ਟੂ ਕੱਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਫ ਦਾ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਕੱਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਜੇ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਨ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਬਲੇਡ, ਬਲੇਡ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅ ਨਾਈਫ, ਨਾਈਫ ਚਾਕੂ। ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਨਾਈਫ, ਨਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਕੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ, ਚਾਕੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਫੇਰ ਲਿਖਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਬਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਬਲਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਬੀ ਸੈਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਸੈਲ, ਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਪੈਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਸੀ ਅ ਨਾਈਫ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਫ ਦੀ,
ठीक है जी। ये अज की साडी शीट हो गई और इसनूं तुसीं कापी दे उपर कर लेना है और डेली जो भी तुहाडी शीट आती है पैस के रिलेटेड ਜਾਂ सिलेबस रिलेटेड उसनूं डेली कॉपी दे विच नोट करो और उसनूं नाल दी नाल ही लर्न करके रिवाइज़ करते रहो।